إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on va terminer ça Inch'Allah. Ok, le cheikh dit ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. Le cheikh il dit, on va terminer la parole au sujet de tout ce qu'on a mentionné en mentionnant une question très importante et très grande, on peut comprendre cette question-là par rapport à ce qu'on a déjà mentionné depuis le début, mais le cheikh il dit, étant donné que c'est tellement important, on veut en parler d'une façon plus spécifique et plus particulière à cause du nombre d'erreurs qui se produit à ce sujet-là, au sujet de cette question-là. Il dit donc, on dit, il n'y a pas de doute que le tawhid, il faut qu'il soit avec le cœur, avec la langue et avec les actions. Si il y a un problème qui se passe dans une de ces trois choses-là, soit dans le cœur ou dans la langue ou dans les actions, s'il y a une défaillance ou un défaut dans le tawhid dans une de ces choses-là, alors quelqu'un n'est pas musulman. S'il connaît le tawhid mais il ne l'applique pas, alors il est kafir et il est quelqu'un qui s'est opposé à la vérité, comme Pharaon et Iblis et les gens de cette catégorie-là. Donc le cheikh il dit, cheikh Zayd il explique, il dit والمسألة التي ختم بها المؤلف في هذا الكتاب الجيد النافع في عقيدة التوحيد وإزالة شبهات المشركين وسماه كشف الشبهات هي ما ذكره بقوله لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. Le cheikh il dit que la question par laquelle le cheikh a voulu terminer ce livre, Kashf al-Shubuhat, qui est une réfutation des shubuhat des mushrikines, c'est la question que le tawhid, il faut qu'il soit appliqué avec le cœur, avec la langue et avec les actions, les trois ensemble. Et le cheikh il dit وهذا هو الحق أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب، فيعتقد المكلف بقلبه وحدانية الله، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، كما يجب أن يعتقد العبد المكلف ربوبية الله تبارك وتعالى أنه المنفرد بالخلق والرزق وتصريف الأمور، وأن يعتقد العبد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله، وأن يؤمن بكل ما جاء عن الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المكلف بذلك كله تصديقا بقلبه، ولا يكفي أن يكون
مصدقا بقلبه حتى ينطق بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبما لها من أركان وشروط وحقوق ومكملات، ولا يكفي أن ينطق بلسانه بل لا بد أن يتبع ذلك بالعمل بجوارحه فيؤدي الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك من أعمال الجوارح التي لا تدخل تحت العد والحصر في مقام واحد. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que le tawhid, il faut qu'il soit absolument par le cœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait le cheikh? Il donne des exemples de tout ce qui a rapport avec le tawhid par rapport au cœur. Il dit par exemple de croire que la personne qui est musulman et qui a atteint l'âge de la puberté et qui a toute sa raison, qui a rempli les conditions pour être mukallaf, eh bien celui-là il doit croire dans son cœur à l'unicité de Dieu. Et donc il n'est pas permis pour lui de donner à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Et c'est obligatoire pour lui également de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la souveraineté totale. C'est lui qui est le seul qui peut créer, qui peut donner la subsistance à la création, qui a le contrôle total de tout ce qui se produit. Et il doit croire, le serviteur doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms et qu'il a les attributs de grandeur qui lui conviennent, c'est-à-dire qui conviennent à sa majesté et à sa grandeur. Et il doit croire en tout ce qui a été ramené au sujet d'Allah par Allah et par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la signification ou selon ce qu'Allah a voulu et selon ce que son messager a voulu par ce qui a été révélé, c'est-à-dire dans le sens que Allah a voulu et dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu, et non pas selon ses propres interprétations. C'est-à-dire on ne doit pas interpréter la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon à détourner leur sens. Il faut les prendre tel qu'il a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et il faut que le musulman croit que tout ce qu'il a reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient d'Allah, il doit croire en tout ça avec son cœur. Et c'est pas suffisant. Donc là on a expliqué ce qui doit être dit par le cœur, qu'est-ce qui doit être cru par le cœur. Et il dit c'est pas suffisant. Il faut également que la personne qui a cru à tout ça dans son cœur l'exprime par sa langue en disant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il doit exprimer ce témoignage qu'il reconnaît la véracité de tout ça en exprimant ça par le témoignage, shahadatayn. Et également de tout ce qui est inclus dans ce témoignage-là de conditions et de piliers et de droits et de perfectionnement, d'accord? Parce que, bien entendu, on sait que le témoignage, la ilaha illallah, il a des conditions, et il a des règles, il a des piliers qu'on doit respecter, d'accord? Et donc, c'est pas suffisant seulement de le prononcer, de le dire avec la langue. Il faut également agir avec notre corps, le mettre en application par les membres de notre corps, comme par exemple lorsqu'on établit la salat obligatoire et lorsqu'on paie la zakat, lorsqu'on fait le jeûne, lorsqu'on fait le hajj, lorsqu'on ordonne le bien, lorsqu'on interdit le mal, lorsqu'on donne le bon conseil, lorsqu'on enseigne une science ou lorsqu'on apprend une science également, et toutes les autres actions de notre corps qu'on peut faire avec notre corps, tout ça, ça rentre dans cette signification-là. Et donc, c'est pour ça que le cheikh il dit que le tawhid, il doit être appliqué par le cœur, par la langue et par le corps. C'est pas juste un de ces trois-là. C'est comme al-iman, comme on dit al-iman, qawlun wa amal, on l'a expliqué ça. Donc, le tawhid c'est également avec, c'est qawlun wa amal. Le tawhid c'est des paroles et des actions. Les paroles du cœur, les paroles de la langue et les paroles du corps. D'accord? Et les actions du cœur, les actions de la langue et les actions du corps également. Donc le cheikh il dit وإن قال بلسانه أو الشيخ il dit et فإذا جمع العبد بين اعتقاد القلب فيما يجب اعتقاده وقول اللسان وعمل الجوارح فهو المسلم حقا وهو الموحد حقيقة.
Donc si le musulman, le serviteur d'Allah, a cru avec son cœur ce qui est obligatoire pour lui de croire, et qu'il a dit avec sa langue ce qui est obligatoire de dire, et qu'il a fait avec son corps tout ce qu'il est ordonné de faire, alors lui c'est le vrai musulman, et c'est lui le vrai muwahhid, c'est-à-dire le vrai musulman qui a unifié Allah dans tous les aspects de l'unicité et du tawhid. Après il dit وإن قال بلسانه ولم يعمل بجوارحه شيئا من الفرائض والواجبات ولم ينتهي عن المحرمات ولم يصدق بقلبه وهو قادر على ذلك فهو كاذب في دعواه وإن اعتقد بالقلب ولم ينطق باللسان ولم يعمل بالجوارح بما هو مفروض عليه فليس معه إسلام ولا إيمان أو عمل بالجوارح مع فساد معتقد القلب فهو من جملة المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بأعظم الوعيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا عرف العبد التوحيد ولم يعمل به فهو كاذب في دعواه وهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس ومن معهما كما ذكر الشيخ رحمه الله. Donc le cheikh il dit que si la personne a dit quelque chose, il a dit le shahada avec sa langue, mais il n'a pas appliqué rien avec son corps, ni des obligations, et ni des choses qui sont obligatoires, et qu'il n'a pas cessé de faire les choses interdites, il n'a pas réellement cru avec son cœur, s'il est capable de le faire. C'est-à-dire, s'il est capable de mettre ces choses-là en application, il est capable de faire ce qui est obligatoire et il est capable de cesser de faire ce qui est haram et qu'il ne fait rien de ça et qu'il ne respecte rien de ça, il dit alors cette personne-là, il n'a pas cru avec son cœur et il a menti dans sa prétention à la foi. Et s'il a cru avec son cœur mais qu'il n'a pas prononcé la foi avec sa langue, n'a pas dit le shahada et qu'il n'a pas appliqué avec son corps les choses qui ont rapport avec le tawhid et avec la foi, alors il n'a pas fait ce qui est obligatoire pour lui, alors il n'a pas d'islam et il n'a pas de iman, il n'a pas d'islam et il n'a pas de foi. Ou bien si quelqu'un a fait des actions avec le corps, les actions de l'islam avec le corps, mais il n'a pas eu la bonne aqidah dans son cœur, alors il fait partie des hypocrites, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé de l'enfer par la plus grande menace en disant innal munafiqin, certes les hypocrites seront dans le plus bas niveau de l'enfer et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Donc le cheikh il dit donc dans ce cas-là, si un serviteur a connu le tawhid mais il ne l'a pas appliqué, alors c'est quelqu'un qui a menti et qui a menti dans sa prétention, et donc il est kafir et il est quelqu'un qui oppose la vérité. Il est un kafir et il est quelqu'un qui rejette la vérité, comme le kufr de Pharaon et le kufr de Iblis. Parce que Pharaon, il savait la vérité, il savait que Moussa était véridique, mais il refusait la vérité par orgueil, par fierté et par opposition. Et Iblis c'est la même chose. Iblis il a refusé la vérité qui venait d'Allah pour les mêmes raisons comme le cheikh a mentionné. Donc ça c'est la fin de ce passage là. Après le cheikh il dit وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة
تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس وترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. Donc le cheikh il dit qu'il y a une erreur également que beaucoup de gens font, c'est qu'ils disent que tout ça ce que tu dis c'est la vérité et on le comprend, hein, et on témoigne que c'est la vérité, mais on n'est pas capable de le faire, et ce n'est pas permis pour les gens de notre région ou de l'endroit où on est, il donne des exemples, des excuses de ce genre. Là où on est, on peut pas faire ça, ou c'est pas permis, ou des choses comme ça. Et le chef, il dit qu'il n'a pas su, celui-là, ce pauvre, en réalité, que la plupart des chefs de la mécréance ont reconnu la vérité, mais ils l'ont abandonné à cause de ce genre d'excuses. C'est-à-dire, les chefs les plus grands parmi les kuffars qui ont existé, ils ont la plupart du temps reconnu la vérité qui vient d'Allah. Mais ils ont refusé de suivre cette vérité-là pour ce genre d'excuses, pour des excuses de ce genre. Hein? Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que de donner des excuses pareilles, c'est pas suffisant et c'est pas valable pour les questions qui ont rapport avec le tawhid, hein, et l'application du tawhid. Et le cheikh il dit que souvent c'est des arguments que ces gens-là ramènent, c'est des excuses pour des choses de dunya. Ils refusent d'opposer les gens du shirk à cause des choses de la dunya, des choses de ce genre. Et donc ils vont continuer à pratiquer le shirk et à faire le shirk et à ne pas dénoncer le shirk que ces gens-là font pour des biens ou pour des relations qu'ils ont avec ces gens-là dans la dunya et des choses de ce genre. Et donc ils donnent des excuses. Et le cheikh va expliquer par la suite qu'est-ce qu'il veut dire. Et il donne des versets comme par exemple le verset 9 dans Surat At-Tawbah, c'est-à-dire ils ont vendu les signes d'Allah à vil prix, hein, à un petit prix. Ils ont vendu les versets d'Allah, les signes d'Allah à petit prix, pour un bien dans la dunya. Il y a beaucoup d'autres versets de ce genre-là. Et il mentionne également يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم, le verset 146. Ils savent que c'est la vérité comme ils savent et comme ils connaissent leurs propres enfants. Ça c'est les kuffars. Quand ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent que c'est la vérité comme ils reconnaissent leurs propres enfants. فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا, si quelqu'un applique le tawhid en apparence, mais qu'il n'a pas compris sa signification et qu'il ne l'a pas cru avec son cœur, alors c'est un hypocrite. Et le chef il dit qu'il est pire que le kuffar qui est clair, c'est-à-dire quelqu'un qui est ouvertement mécréant et qui le dit. Il est pire que celui-là. Parce que Allah a dit à propos de l'hypocrite qu'il est dans le plus bas niveau de l'enfer. Innal munafiqin fi ad-darki al-asfali min an-nar, et ça c'est le verset 145 dans Surat An-Nisa. Maintenant l'explication du Cheikh Zayd à ce sujet-là. Il dit أقول إن توحيد الله بمعناه الصحيح الذي هو الحق الذي أمر الله به ونهى عن ضده. Ah oui, j'ai oublié de traduire la fin. Il dit cette question qu'on vient de mentionner, c'est une question très grande et très longue. Et tu vas réaliser ce point-là qu'on vient de mentionner sur les langues des gens quand tu discutes avec eux. Et tu vois que celui qui connaît le tawhid et qui ne l'applique pas, ou qui abandonne l'application du tawhid parce qu'il a peur de perdre quelque chose de la dunya, ou qu'il a peur de perdre son prestige, sa position, ou bien pour disons plaire à des gens en apparence, tu vois que et tu vois également d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent le tawhid en apparence et non pas intérieurement. Et donc là il explique, il dit le tawhid dans sa signification, il dit le tawhid Allah, le tawhid Allah بمعناه الصحيح هو الحق الذي أمر الله به ونهى عن ضده فمن اعتصم به وقام بحقوقه نجا
ومن أدلى بعذر أملاه عليه إبليس، وهو أنه لا يقدر أن يعمل بالتوحيد لأن أهل بلده لا يرضون ذلك، أو لأنه لو عمل بالتوحيد لسلب منه الجاه أو المال، أو نبذته العشيرة أو أبغضوه أو ما شاكل ذلك فهو المشرك. وهذه الأعذار إنما تمليها شياطين الإنس والجن على من قل علمه وكثر جهله وضعف إيمانه وعقله فساء عمله. أما من أعطاه الله عز وجل فقها في عقيدته وصبرا ويقينا واحتسابا في كل ما يقدم أو يؤخر، فإنه يقدم مراضي الله تبارك وتعالى على هوى النفس وعلى رأس الآخرين وعلى متطلبات الناس وإن سخطوا. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم, donc on a dit que le tawhid, dans sa signification correcte, celui que Allah a ordonné et celui qu'il a interdit aux gens d'opposer, celui qui s'y accroche et qui reste ferme sur ses droits, il sera sauvé. Mais celui qui a essayé d'amener des arguments ou des excuses et des prétextes que Shaitan lui a dictés, c'est-à-dire comme par exemple de dire je ne peux pas appliquer le tawhid parce que les gens où je vis ils n'aiment pas ça et ils ne l'acceptent pas. Il dit ça, c'est celui qui dit des choses pareilles ou qui dit qu'il ne veut pas appliquer le tawhid parce qu'il a peur ou parce qu'il ne veut pas perdre sa position, c'est bien, et il ne veut pas se faire rejeter de sa famille, ou il ne veut pas que sa famille le déteste ou des choses de ce genre. Il dit ça c'est le mushrik. Il dit toutes ces excuses là, c'est des excuses que le shaitan utilise. Il met ces excuses là chez ces gens là parce qu'ils ont peu de science. Ça c'est les shayatines parmi les hommes et parmi les djinns qui soufflent ces excuses là à ces gens là à cause de leur grande ignorance et de la faiblesse de leur foi et leur peu de raison. Ok, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah a donné la compréhension de cette aqidah et de la patience et de la conviction et qu'il cherche la récompense d'Allah dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il avance et dans tout ce qu'il retarde, alors celui-là il met de l'avant ce qui plaît à Allah, même au-dessus de ses propres désirs personnels. Il place l'agrément d'Allah au-dessus de tout, même contre lui-même, et il place l'agrément d'Allah au-dessus des opinions des autres, et il place l'agrément d'Allah au-dessus de ce que les hommes lui demandent, même s'ils se fâchent contre lui, même si les gens se fâchent contre lui, parce qu'il place les choses que Allah aime au-dessus de tout. Comme c'est mentionné dans le hadith authentique, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui recherche l'agrément d'Allah en mettant les gens en colère, celui-là, Allah va être satisfait de lui et Allah va faire que les gens seront satisfaits de lui également. Mais celui qui cherche à mettre en colère Allah pour satisfaire les gens, Allah se mettra en colère contre lui et il mettra les gens contre lui également en colère aussi. D'accord? Et ça c'est quelque chose de très important à comprendre, surtout aujourd'hui, dans l'époque actuelle. Parce que les gens essaient toujours de faire plaisir aux autres. Actuellement, aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Les gens veulent toujours parler ou dire des choses ou faire des choses pour que les autres soient satisfaits,
même si ça déplaît à Allah. Ça c'est incorrect. Donc, ce hadith il est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, et par At-Tirmidhi, et par Al-Haythami, et Sheikh Al-Albani il l'a déclaré Sahih dans Sahih Sunan At-Tirmidhi. Donc, le Cheikh ensuite il dit فدعوتنا لمن أكرمهم الله عز وجل بالتوحيد والفقه في الدنيا وصحة المنهج في عقيدتهم ودعوتهم وجهادهم وأمرهم ونهيهم ونصيحتنا لأنفسنا ولهم أن يثبتوا على هذا الحق المبين وأن يدوموا عليه وأن يتوسعوا في التفقه فيه دائما وأن ينشروه بين الخلق ما دامت الفرصة مواتية والكلمة تسمع والأمر ميسر والسبل سهلة. وهذا واجب من أنعم الله عليهم بنعمة التوحيد أن يطبقوا ما يعتقدون بقلوبهم وأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم ما دامت الروح في الجسد. وهذه هي الحياة الطيبة المباركة التي من أسعده الله تبارك وتعالى بها فقد فاز فوزا عظيما وسعد في دنياه وبرزخه وأخراه وسعادة تامة دائمة ليس معها ولا بعدها شقاء ولا نقصان أو أذى. Donc le cheikh il dit ici que celui que Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné, celui que Allah il dit, il dit qu'est-ce qu'on demande à Allah, c'est que celui à qui Allah a donné le tawhid et la compréhension dans la religion et un bon manhaj dans sa aqidah et dans sa da'wa et dans son djihad et dans son commandement et son interdiction, on lui donne le conseil pour nous-mêmes et pour eux de rester ferme sur la vérité, sur cette vérité qui est claire, et de rester dessus, et de continuer à élargir leur compréhension et de rester continuellement dans l'augmentation de notre compréhension et de répandre cette compréhension-là avec les gens et de leur expliquer et de leur transmettre aux autres. Tant que les gens ont la chance de le faire, et tant que la parole est écoutée, et tant que la chose est facile, et que les voies qui amènent à ça sont possibles et faciles. Et il dit que ça c'est obligatoire pour celui à qui Allah a donné cette ni'ma, cette grâce, de connaître le tawhid et de l'appliquer, et d'appliquer ce qu'ils ont dans le cœur, dans leurs paroles et dans leurs actions. Et tant qu'ils sont en vie, que leur âme est dans leur corps, ils doivent continuer. Et il dit que ça c'est la bonne vie, c'est une vie qui est bénie, et c'est la vie de celui à qui Allah a donné le bonheur et la joie. Et celui qui a cette vie-là, eh bien, par cette vie-là, il aura le succès, un succès énorme et une joie dans cette dunya, dans son barzakh, et dans l'akhirah, il aura une joie éternelle et continuelle et parfaite, et après, et avec celle-là, il n'y a aucune tristesse, aucune faiblesse et aucune nuisance. Après le chef il dit, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزاح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه
أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. Donc le cheikh il dit que si tu demandes à cette personne-là qu'est-ce qu'il croit dans son cœur, tu vois qu'il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il croit. Et donc tu dois lui expliquer. Et donc il dit tu dois comprendre deux versets dans le Coran. Le premier, c'est le verset qui dit ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Le verset 66 dans Surat Tawbah, il dit tu vois que certains parmi les Sahaba ont mécru lors de la bataille contre les Romains, la bataille de Tabouk. Lorsqu'ils sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru pour une parole qu'ils ont dit avec leur bouche. Ils ont dit cette parole-là dans le but de se moquer, juste de s'amuser, alors que c'était une parole de kufr. Et à cause de ça, ils ont mécru. Alors le cheikh il dit, alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui agit, c'est-à-dire qui pratique le shirk ou qui refuse d'appliquer le tawhid par crainte des gens ou par crainte de perdre ses biens ou de perdre son statut et sa position ou faire plaisir à quelqu'un. Et bien ça c'est encore pire que celui qui dit une parole dans le but de se moquer. Et le cheikh en bas ici il met une note, il dit ليس مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكفير بعض الصحابة الذين ذهبوا في غزوة تبوك، وإنما مقصوده أن هناك بعض المنافقين اندسوا في صفوف الصحابة وتلفظوا بكلمة الكفر التي خرجت عن اعتقاد واقتناع بما قالوا فتنبه. Le cheikh il dit, quand il dit ici le cheikh, il ne déclare pas les sahaba kuffar, mais en réalité il parle des munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites qui se sont mélangés aux sahaba et qui ont dit ces paroles de kufr là. Donc c'était des gens qui étaient parmi les sahaba, mais c'était des hypocrites qui n'ont pas réellement des sahaba. Donc il faut faire attention à ce point là. Le cheikh il dit والآية الثانية والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره. Donc là on explique une autre explication, c'est le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 106 à 108, 106 et 107 dans Surat Al-Nahl. Cheikh il dit le deuxième verset, c'est le verset qui dit et celui qui a mécru en Allah après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est rempli de sérénité, qu'il a la foi et qu'il est rempli de paix, alors celui-là il n'est pas mécréant. Toutefois celui qui a eu le cœur ouvert à la mécréance, alors ceux-là ils auront la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils auront un dur châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc Allah n'a pas excusé parmi les gens qui ont été contraints, excepté celui qui est en paix dans son cœur avec la foi. C'est-à-dire si quelqu'un prononce quelque chose qui a rapport avec le kufr, ou fait des actions qui est kufr, avec connaissance, il est mécréant, excepté s'il est contraint. S'il n'est pas contraint, qu'il prononce, qu'il fait des choses qui sont shirk ou kufr, et qu'il a la connaissance, alors dans ce cas-là, il sera réellement kafir.
Et donc le cheikh il dit que Allah a seulement excusé ceux qui ont été contraints et qui ont la foi dans leur cœur. Mais ceux qui ne sont pas contraints, alors ils ont mécru réellement après avoir eu la foi. Peu importe qu'ils l'ont fait par crainte ou qu'ils l'ont fait pour plaire aux gens, pour éviter le mal des gens, ou qu'ils l'ont fait. Mashahatan, c'est quoi? Par pitié? Ah, ok. Et à cause de leur peuple, de leur nation, de leur famille, de leur tribu, hein, il n'y a pas sentiment pour eux, ou peut-être par, comme le frère il dit, qawmiya. Donc celui qui l'a fait pour se moquer, ou des choses de ce genre, alors ceux-là, ils rentrent dans le kufr, excepté celui qui est contraint. والآية تدل على هذا من جهتين. الأول قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، أما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. Cheikh il dit, on peut prouver cette affirmation-là de deux façons. La première, c'est que Allah a dit illa man ukriha, verset 106 dans Surat An-Nahl. Allah dit excepté celui qui a été contraint, celui qu'on a forcé. Et Allah a, donc le chef il dit Allah a uniquement fait exception à celui qui est contraint. Et le chef il dit que on sait très bien que un être humain il peut uniquement être contraint à la parole ou à l'action. Toutefois, la croyance du cœur, personne ne peut te contraindre, hein, personne ne peut te forcer à avoir une croyance quelconque dans ton cœur, parce que personne ne sait ce que tu as dans le cœur. Donc, à l'écran, c'est uniquement pour les paroles et pour les actions, parce que personne ne peut rentrer dans ton cœur pour te forcer à dire ou à croire quelque chose dans ton cœur. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو الغضب للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا وآثاره على الدين. والله أعلم وأعز وأكرم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ça c'est la fin du livre, ok. Et qu'est-ce qu'on a lu en deuxième ici, c'est que le cheikh le cheikh a dit que ça c'est à cause qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Et donc c'est clair dans ce verset-là qu'ils ont mécru cette mécréance et ce châtiment que Allah va leur donner. C'est pas parce qu'ils ont eu une croyance en ce qu'ils ont dit, ou bien à cause de l'ignorance, ou bien parce qu'ils ont détesté la religion, ou même parce qu'ils ont aimé le kufr, mais c'est uniquement parce qu'ils ont aimé quelque chose de la dunya et qu'ils l'ont préféré à la religion. Quand quelqu'un a été contraint, ok, et qu'il prononce la parole de kufr, qu'il dit la parole de kufr, lui il est excusé. Mais celui qui n'a pas été contraint, puis qui dit quelque chose qui a rapport avec le kufr, ou qui parle de kufr avec connaissance, celui-là, il n'a pas d'excuse. Et le cheikh il dit que dans le verset, Allah il a expliqué que la raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de la dunya. Hein? Donc, même s'ils n'ont pas cru réellement que ce qu'ils disaient était kufr ou shirk, et même s'ils n'ont pas, disons, rejeté la religion, détesté la religion, ou même s'ils n'ont pas aimé le kufr, même s'ils ont détesté le kufr, le fait qu'ils aient fait le kufr, qu'ils aient prononcé quelque chose qui a rapport avec le kufr ou le shirk, et qu'ils n'avaient pas aucune contrainte,
ben ça fait qu'ils sont réellement mécréants, même si même s'ils ne le croyaient pas dans leur cœur, même s'ils ne croyaient pas au kufr dans leur cœur. C'est ça ce que le cheikh essaie de faire comprendre. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été contraint, qui dit je suis kafir, ou bien je ne crois pas en l'islam, ou des choses comme ça, même s'il dit pas ça avec son cœur, même s'il le dit juste avec sa bouche, hein, puis il sait que c'est kufr et tout, donc celui-là c'est sûr que, même s'il le dit par exemple pour quelque chose de la dunya, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui voudrait travailler quelque part, puis quelqu'un lui dit est-ce que tu es musulman, il dit non je suis pas musulman, je suis chrétien, pour se faire engager par exemple. Puis il dit non mais dans mon cœur, je suis, dans sa tête il se dit, ou dans son cœur il dit moi non je suis musulman dans mon cœur, mais je vais dire juste à ce gars-là que je suis chrétien juste pour qu'il m'engage. Et il n'a pas été contraint, personne lui a mis un arme au bord de la tête pour lui dire si tu dis que t'es chrétien sinon je te tue ou quelque chose comme ça. Alors lui il est réellement kafir quand il a fait ça, il doit faire tawbah, il doit revenir à l'islam. Ça c'est un exemple, Allahu a'lam, comme le cheikh il dit, Allahu a'lam. Et l'explication de ce dernier passage, c'est ثم ذكر الشيخ بطلان هذه الشبهة بأن الله تبارك وتعالى ما أعذر قوما قالوا كلمة الباطل فرحا وادعوا بأنها مزح أو مزح وإنما تحدثوا به للتسلية والترويح على النفوس من شدة التعب، بل أنزل الله فيهم قرآنا حيث قال الله عز وجل في شأنهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقصتهم معروفة، وهي أن قوما في غزوة تبوك انفردوا وأخذوا يخوضون ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المجاهدين الأبرار ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فسمع ذلك عوف بن مالك فقال للمتكلم بذلك كذبت ولكنك منافق لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن القرآن قد سبقه. وقال زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيده على قوله له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظر رحمك الله كيف حكم الله عليهم بالكفر بسبب تلك الكلمات التي ادعى قائلها أنه قالها على سبيل المزح والترويح على النفوس، فما قبل الله عذره. فكيف بمن يقول في الدين ومن جاء به ما هو أعظم من ذلك مثل هؤلاء المشركين. ونأخذ من هذه القصة العجيبة إخبار الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع قوما يتناجون فيما بينهم يخططون للشر وإيذاء المسلمين، سواء كان ذلك الإيذاء في دينهم أو في دنياهم خفية، فإنه لا يجوز له أن يسكت ويقول إنني إذا أخبرت بهم أدخل في النفاق أو أدخل في الوشاية أو أكون نماما وحاشا وكلا، بل هذا من الواجب عليه أن يبلغه السلطة من أهل العلم والحكم من أجل أن يقضوا على جرثومة الفساد والمخططين لهم والمتربصين بالمسلمين الدوائر في أمنهم وإيمانهم وعقيدتهم ومنهجهم، ولا يجوز له أن يسكت عن هذا الشر، فإن السكوت عن الشر وإهماله إثم كبير. Le cheikh il a complété l'explication de la dernière partie des paroles du cheikh Mohammed Abdul Wahhab en expliquant l'exemple des hommes qui s'étaient moqués des Sahaba et qui avaient
dit des choses mauvaises contre les Sahaba lorsqu'ils s'en allaient à la bataille de Tabouk, et Allah a dit à leur sujet, dit est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et leur histoire elle est connue, on l'a mentionné au dernier cours, donc on ne va pas la rementionner encore une fois, mais c'est juste pour dire que regardez comment déjà Allah a décrété qu'ils sont mécréants parce qu'ils ont dit une simple parole, hein, et ils ont prétendu, ces gens-là, lorsqu'ils l'ont dit, qu'ils faisaient juste se moquer ou ils voulaient juste se reposer l'esprit parce qu'ils avaient fait un long voyage, et Allah n'a pas excusé cette excuse de leur part. Alors comment on peut dire comment on pourrait pas dire la même chose, par exemple, à propos des gens qui disent des paroles encore plus graves que qu'est-ce que ces gens-là ont dit, hein, parmi les mouchriquins d'aujourd'hui. Et il dit, on peut prendre à partir de cette histoire-là, parce que le sahabi qui avait entendu ces hommes-là en train de se raconter ces blagues sur les sahaba, il a dit, je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc il est parti pour aller l'informer, mais il a trouvé que les sahaba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu une révélation à ce sujet-là. Alors le cheikh il dit que on peut utiliser cette histoire-là pour dire que toute personne qu'on trouve en train de planifier quelque chose de mal, qui peut nuire aux musulmans, hein, et qui peut leur amener des problèmes, des nuisances dans leur religion et dans leur dunya, et on les trouve en train de planifier des choses en secret, eh bien il dit que il n'est pas permis pour nous de garder cette chose-là secrète, et il faut informer les gens qui sont responsables pour que ces gens-là soient jugés, hein, pour que ces gens-là soient arrêtés, et pour pas que le désordre se disperse et se propage sur la terre à cause de ces gens-là qui font des complots contre les musulmans et contre leur sécurité et contre leur foi et contre leur croyance et contre leur voie, leur méthodologie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc il ne faut pas rester silencieux et se taire lorsqu'on est au courant de ces choses-là. Il dit وأيضا ما أعذرهم الله إذا قالوا كلمة الكفر إلا أن تكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان فإذا زاغت القلوب وفرغت من الإيمان فإنهم مؤاخذون بذلك كما قال الله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المكره الذي يوضع السيف على رأسه ولا يتحمل وقال كلمة الكفر وقلبه ثابت على عقيدته لا إثم عليه ولا حرج فقد أعذره الله. Cheikh il dit donc que Allah a excusé les gens qui prononcent une parole de kufr et que leur cœur est rempli de foi, mais ils ont été contraints. Ceux-là, ils ne vont pas être pris pour compte pour la parole de kufr qu'ils ont dit, comme Ammar ibn Yasir par exemple. Ammar ibn Yasir, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit une parole de kufr et il l'a dit, il avait la foi dans le cœur, mais on l'a menacé d'une arme et à cause de ça, il l'a dit, mais dans son cœur, il avait la foi. Et donc, celui qui est contraint de cette façon, Cheikh il dit qu'on met une épée sur sa tête et qu'il ne prend pas il n'est pas capable de le prendre, hein, il prononce une parole de kufr alors qu'il a le cœur ferme sur la foi, celui-là, il n'a pas de péché et il n'a pas de problème parce que Allah l'excuse. ويذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر عندما أذاه المشركون وعذبوه قال كلمة الكفر يعني ذكر آلهتهم بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فأخبره الخبر وقال فما زال بتعذيبهم حتى ذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان فأنزل الله من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد أي ما دام القلب ثابتا على الإيمان
ومتى نجى الله العبد من أذية أولئك المشركين عاد إلى فعل الإيمان بقوله وبلسانه وبجوارحه وبقلبه، وهذا هو الواجب. ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الحق علما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا على الأذى فيه حتى يأتينا ربنا اليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il termine en disant que les mufassirin, les ulama de tafsir ont expliqué que ce verset-là a été révélé à propos de Ammar ibn Yasir, lorsque les mushrikoun l'ont torturé et ils l'ont forcé à dire une parole de kufr. Il ne faut pas oublier également qu'ils avaient tué son père et sa mère devant lui. Alors lui il a dit il a mentionné du bien des idoles des mushrikin. Alors il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était triste et il lui a informé. Il a dit ils m'ont torturé et torturé et torturé jusqu'à ce que j'ai dit du bien de leurs idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment tu trouves ton cœur, en quel état est ton cœur? Il a dit j'avais le cœur rempli de foi. Alors Allah a descendu le verset, celui qui a mécru après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint et qui a le cœur en paix et en sérénité avec la foi, mais donc celui-là il est excusé, celui qui a été contraint. Mais celui qui a eu le cœur ouvert à la mécréance, alors ceux-là auront la colère d'Allah et un dur châtiment, parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ, c'est-à-dire s'ils reviennent encore, ils te prennent encore, ils te menacent avec l'épée de te tuer si tu ne prononces pas du bien de leurs idoles, répète encore ce que tu as dit la première fois, c'est-à-dire mentionne du bien de leurs idoles, tant que tu as la foi dans le cœur, c'est pas grave, parce qu'ils l'ont contraint, ils l'ont forcé. Hein, et le cheikh donc il dit tant que tu as la foi ferme dans le cœur, hein, et que tu fais ça dans le but de t'éloigner du mal que les mouchikines veulent te faire, et que lorsqu'ils te laissent, tu retournes à la foi avec ton cœur, avec ta langue, avec ton corps et tout, alors ça c'est ce qui est obligatoire. Et donc il termine en disant qu'on demande à Allah la fermeté sur la vérité dans notre connaissance, dans nos actions, dans notre da'wah, dans nos efforts qu'on fait pour sa religion, et dans la patience et l'endurance vis-à-vis des difficultés et des nuisances qu'on peut subir dans cette voie. Et également on demande qu'Allah nous donne cette fermeté jusqu'à ce que Allah nous donne al-yaqin, c'est-à-dire la mort, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, et paix et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ceux qui l'ont suivi ainsi que sur ses compagnons. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on a terminé aujourd'hui ce livre Kashf al-Shubuhat, et puis la semaine prochaine on continuera un nouveau livre Inch'Allah, موقف المسلم من الفتن Inch'Allah. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.